Hello everybody and welcome to Call Kantipur. Yes, it's Saturday editions of Call Kantipur. You guys are watching us live. This is me Shrijal and Neelam. Hello guys, welcome. Shanibarko dinma we're here to give you 1 hour of entertainment and information. So be with us for 50 minutes more. So today we've got a bit of a serious thing to talk about, and we'll also have some light topic on the same issue as well. त्यो इश्युसँग जोडिएका केही कुराहरु छन् त्यो तपाईसँग कुराकानी गर्छौं र आशा गर्छौं आज धेरै जनाले कल गर्नुहुन्छ नि किनभने यो जुन चाहिँ विषय छ हामी अलिकति कमै बोल्ने गर्छौं यसको बारेमा र कमै चर्चा गर्ने गर्छौं यसको बारेमा खासै धेरै कुराकानी हुन्छ चाहिँ म भन्दिन हैन बिकज आई थिंक दैट्स वे ल्याक इन दिस सो त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा आउँछौं दैट इज देयर र पहिलो कुरा चाहिँ दैट वी हैव टु मेन्सन टुडे इज वर्ल्ड्स एड्स डे रहेको छ आज सो त्यसकै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैनौ सो विल कम टु दैट लेटर बट यु गाइज नो व्हाट वी डू अन टुडेज डेट सो आज चाहिँ हामी अन टुडेज डेटमा चाहिँ एक पछि अर्को गर्दै आजको दिनमा के भएको थियो भन्ने few things that we find very nice, catchy. We just take that out and we talk about that on the show. So we'd like to start from on today's day. र पहिलो कुराबाट चाहिँ हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौं र पहिलो कुरा रहेको छ we're talking about the year 2003. So talking about the year 2003, we're talking about the movie Lord of the Rings. र यो चाहिँ final series रहेको थियो and the name of the series is the Lord of the Rings, The Return of the King. So third and final film Lord of the Rings को series रहेको छ directed by Peter Jackson and starring Elijah Wood and McKellen and त्यसपछि premiered in Wellington, New Zealand मा चाहिँ premiere भएको थियो यो हैन. So we all know Elijah हैन, so we've seen him in Lord of the Rings, one of the vital character of the Lord of the Rings, and this was definitely the last series. If you've watched this बिर्सिसक्नु भएको छ भने पनि यो केही फोटोजहरु हेरेर चाहिँ यहाँलाई के न के कुरा याद आउँछ होला हैन यो हेरिसकेपछि. So have you watched Lord of the Rings or not? Yes, I have. त्यही भएर I wish कि अझ अर्को पार्ट पनि आइदिए हुन्थ्यो कि Lord of the Rings को के because it's finished. We've got the Hobbits. We've got the pre-sequels हैन. So यो भन्दा अगाडिको सिक्वलहरु आछ अहिले Hobbit को. So I think there's still a few to come Hobbit को. I think there's एउटा दुईटा रिलिज भयो. So I think one more is yet to come from Hobbit that are all pre-sequels हरु. यो Lord of the Rings भन्दा अगाडि कसरी त्यो रिङ भेटाएको थियो के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब after Lord of the Rings was finished it was made हैन. So that is there. And you know this the white magician in that white cloak Iron. So he plays major of the roles and so even if you want to talk about Professor X, no I think he's Magneto, X-Men हेर्नु भएको छ भने Harry Potter हेर्नु भएको छ भने Dumbledore गरेका थिए first two series but he's the one who played Dumbledore. So he's played a lot of roles like this हैन. So maybe उहाँको लुक पनि त्यसै रोल्सहरुमा सुहाउँछ जस्तो लाग्यो. And his voice as well. He's got a very heavy voice. And I love to see him in characters like this. So aside from this, when I see him in other characters, it's hard to figure out it's Mr. Iron भनेर चाहिँ के. त्यही त अब यस्तो रोल्सहरुमा हेरिसकेपछि जस्ट अपोजिट रोल्सहरुमा त कतिले मान्छे चिन्दा पनि चिन्दैन होला के ए ही इज द म्यान भनेर. सो यो लर्ड अफ द रिङ्समा हेर्दा चाहिँ उहाँलाई जहिले पनि हुन्छ नि एउटा त्यस्तै रूपमा के एउटा जादुगर टाइपको मान्छे अलवेज हुन्छ व्हाइट हर्समा रनिङ एन्ड कमिङ फर रेस्क्यू भनेर. सो it's a wonderful movie Lord of the Rings. So सक्यो हैन but I still hope कि अझ बढी पार्ट भइदिएको भयो त्यो Lord of the Rings को चाहिँ. Yeah, the books are finished but to say as well the movies are pretty long हैन. There is an अल्छी पनि लाग्छ होला लामो फिल्म हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ the movie is like about nearly 3 hours long कुनै चाहिँ 3 घण्टा पनि एक्सिड गरेका छन् मुभिजहरु. So it's pretty long the movie based on the novel हैन. So एकदम लामो छ मुभी. So धेरै कुरालाई चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टर बिल्ड अप गर्दै त्यसपछि क्यारेक्टर पछि one and another गर्दै देखाउँदाखेरि पनि it took about 3 hours. So amazing job done back then. So it's a nice movie. If you haven't watched, give it a watch and I'm sure you might happen to like it. Yes. And अर्को news on this date for December 1982 मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ your favorite, our favorite Chinese actor, martial artist Jackie Chan got married as a good date. So as I say, he got married to actress Ling Fangjiao. So उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको wife. So आजको दिनमा he was just 28 years old and his wife was 29 years old. अनि yes, आजको दिनमा the famous Chinese actor Jackie Chan got married. Yeah, so we're talking about the year 1982 and this is family picture. That's Jackie Chan's son, I know. So yeah, so Jackie Chan's son is quite known being in the trouble, this and that. And so drug abuse, this and that. Time and again we get to hear about that. So yeah, that is there. Now we talked about Jackie Chan. So there's another thing that we're going to talk about is who were born on today's date. So let's talk about people born on today's date, and after that we'll come and we'll talk about AIDS. Right? So आजको दिनमा चाहिँ दुईजना एकदम चर्चित व्यक्तिहरु छन् दुवैजना हैन. So one is Richard Pryor, so he's on the right, towards the right side. Then we've got Pablo Escobar. So Pablo Escobar धेरै जनाले चिन्नुहुन्छ होला, the drug lord, the mafia, whereas the other one is an amazing writer, actor हैन. So amazing. So both of them
बवाल पर्सनालिटी भनौँ दुवैजनाको होइन या आई थिङ्क great to see this personalities. Pablo Escobar त धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ because after the Narcos movie. Yeah, Narcos, a lot of documentaries talking about the cartels, talking about drug lord, the money, this and that. And so time and again quotesहरु पनि आइरा हुन्छ कोलम्बियाको कुराकानी आइरा हुन्छ त्यसमा पाब्लोको नाम चाहिँ बारम्बार जोडेर आइरहेको हुन्छ so I think a lot of people got knowledge is from the series that comes on Netflix that is Narcos so there's an हेर्नुभयो you must have known who the person we're talking about so this is the real face and not the other one so other one who acted was a Brazilian actor so he's not the real Pablo this is real but Pablo. He is an awesome actor भन्नुपर्छ such a natural actor हैन त्यो मुभी हेरिसकेपछि कस्तो फिल आउँछ भन्दा he's not acting actually भने जस्तो के he's so natural I felt so हैन so तर looks पनि कस्तो मिल्दो पाएको के exactly the hair even the face cut हरु हैन अनि हाम्रो श्रवण दाइ जस्तो पनि देखिनुहुन्छ के Pablo Escobar I feel I get some comparison with hairstyle maybe yeah you're getting fired tomorrow for that भोलिबार जागिरमा आउँदैन निलम अब हैन नि वा कति हुन्छ दाइ ए हो र म त त्यस्तो फेमस हुन्छ नि ड्रग लर्ड जस्तो देख्छु र भनेर भन्नुहुन्छ होला so yeah guys these are the things that you wanted to talk कसको बर्थडे रहेको थियो so जसको जन्मदिन रहेको छ यहाँ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ र अब चाहिँ हाम्रो मेन विषय जुन चाहिँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं we going to talk about AIDS आज चाहिँ वर्ल्ड एड्स डे रहेको छ so विभिन्न ठाउँमा आज र्याली पनि निस्किरहेको छ to spread awareness on this so you want to share anything more on this so आजको डेटमा on this date हुन्छ world AIDS day हैन so for this year December 1st the world AIDS day slogan is know your status अब know your status भन्नाले हैन अब कति अब सर्वे अनुसार चाहिँ 1 in 4th person doesn't know that he is having HIV AIDS so त्यही भएर आफ्नो अब हेल्थ स्टेटस अब आफ्नो हुन्छ नि बडी वाइज कुन स्टेटसमा चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ भने you have to be very careful and very हुन्छ नि updated regarding your health भनेर चाहिँ so यो इयरको चाहिँ अब स्लोगन रहेको छ हैन अनि also talking about this हुन्छ वर्ल्ड एड्स डे चाहिँ फर्स्ट कसरी चाहिँ अब यसको महत्त्व चाहिँ फिल भयो भन्दा द फर्स्ट हुन्छ नि द इम्पोर्टेन्स रिगार्डिङ यस वर्ल्ड एड्स डे चाहिँ मनाउनु पर्छ अनि यसको अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ इट वाज क्रिएटेड बाई जेम्स डब्ल्यू बन इन 1987 तर अब त्यो इयरमा चाहिँ जस्ट डिस्कसन मात्रै भयो कि यस हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा डे नै यसको लागि चाहिँ अलट गरेर वी हेभ टु सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइड सो द्याट पिपल क्यान एक्चुअली हुन्छ नि know about what is HIV AIDS I think it was more than celebrate bhanda pani I think it was more like awareness and I think it was like James W. Bunn like say he was conceived rather than he didn't celebrate it, he didn't initiate it. What happened was he was the first person to conceive Bunn. Let's say man is the first person to know with HIV AIDS was Mr. James W. Bunn and he was diagnosed with this like he conceived it in 1987 but then after that from 1988 this became very viral so it got spread all over the world so त्यही अनुसार सूचना चाहिँ सबैतिर आउन थाल्यो awareness आउन थाल्यो so we've got a new virus this is just like giving a fine example is about Ebola जसरी इबोला एकदम रेयर थियो त्यसपछि विभिन्न शहरहरुमा पनि आउन थाल्यो one after another then I can give you another example is swine flu पनि धेरै नै छिटो सरिरा हुन्छ because people don't know when they're carrying it हैन so it's like I'm just giving some example but AIDS is a very different thing so we're just talking about awareness to थाहा भएको कुरामा so त्यसपछि I think after that the world has been very active on reducing the number of HIV AIDS हुन्छ नि so सकेसम्म चाहिँ मान्छेलाई HIV नलागोस् र प्रिकसन्सहरु लियोस् भनेर चाहिँ त्यही अनुसार हामी अघि सरिरहेको छौं so HIV भन्नाले चाहिँ if you guys don't know HIV is human immunodeficiency virus well that is HIV र AIDS भन्नाले चाहिँ acquired immune deficiency syndrome so that is there so AIDS happens to come during the end stage भनौं हैन HIV को चाहिँ end stage तिर चाहिँ AIDS देखा पर्छ that is when like all your immune system is dead when your immune system can't function so अब immune system I think we all know that it's very important immune system हैन so अब हामीलाई कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्छ that is because our immune is a little bit not stronger it's not being able to cope up so त्यो भएको कारणले गर्दा रुगाखोकी लाग्छ हैन so that is त्यही अनुसार HIV को भाइरसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तपाईको जिउमा भएको immune system लाई चाहिँ completely destroy गरिदिन्छ so त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि maybe it might not be producing enough white blood cells चाहिँ enough produce गर्दैन so त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ you are more tendent to get lot of various diseases so लास्टमा विभिन्न रोगको कारणले गर्दाखेरि बच्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनाको मृत्यु हुन्छ so it's best that you know that you have HIV in the earliest stage so earliest stage मा थाहा भयो भने चाहिँ त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्दै गइसकेपछि it's gonna be better and then you can live a longer life that is there so it should be treated in right time so त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्षको स्लोगन के छ भने नो स्टेटसको कारण के छ भने चाहिँ go and check
Like sometimes yes, you might have unsafe sex with some people, you don't know. You might have had one night stands, you must meet have some partner, you might have some sex. हुन्छ नि, सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ go and check your status if you feel or you doubt on this हुन्छ नि, सो भएपछि चेक गर्नुस् र टाइम टाइममा यतिकै पनि if you didn't have unsafe sex this and that, you guys can always go and check. हैन अब रिगार्डिङ फ्याक्ट्स अबाउट HIV AIDS होइन, अब एभ्री इयर नयाँ नयाँ फ्याक्ट्सहरू निस्किरहेको हुन्छ. अब कतिजना इन्फेक्टेड, हाउ मेनी आर गेटिङ ट्रिटेड होइन. सो अब हुन्छ लास्ट इयरको डेटा अनुसार चाहिँ इन 2017 ग्लोबली 36.9 मिलियन पिपल वर लिभिङ विथ HIV AIDS. सो अब 2017 को डेटा अनुसार चाहिँ अब 36.9 मिलियन भन्यो, इट्स अ बिग बिग नम्बर होइन. अब यो त होल वर्ल्ड वाइडको कुरा भयो होइन. अब नेपालको मात्रै कुरा गरौँ, नेपालकोमा इभन नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि कहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ HIV AIDS चाहिँ डायग्नोस वाज इन 1980. सो 1988 मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो मान्छे भेटिनु भएको थियो जसलाई चाहिँ HIV AIDS भएको थियो. अनि अब नेपालको डेटा अनुसारको कुरा गरौँ होइन. सो अकर्डिङ टु नेसनल सेन्टर फर एड्स एन्ड STI Center TECU. So as a survey of 2014, 14 सम्मको सर्वे अनुसार चाहिँ नेपालमा मात्रै 39,249 people were infected with HIV AIDS. So let's estimate it to be around 40,000. Yeah, 40,000 भनौँ न. बढेको पनि छ होला हैन. 2014-15 को जुन चाहिँ हाम्रो यो सर्वे थियो, जुन चाहिँ डेटा निस्केको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ we can find out it's 40,000, which is a huge sum of number. र त्यो 40,000 मा पनि sad thing is that only 30% of the people are getting treatments. Like people go for treatment out of those 40,000 people भनौँ हैन. त्यो 40,000 मा पनि 30% व्यक्तिहरूले मात्रै चाहिँ औषधि खाइरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा र त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ. That means other people are prone to getting a lot of other diseases because like they're not taking any medicine. So this is a very serious issue that we need to talk about. त्यसै गरी आजको एपिसोडमा we've also got one caller, will not reveal his identity. He's going to be anonymous to us. So को हो, कहाँबाट के चाहिँ थाहा हुँदैन. If you want to share his age, yes, I'll share. He's a guy. I'll tell you. उहाँ चाहिँ मेल हुनुहुन्छ, so पुरुष हुनुहुन्छ. So उहाँलाई पनि HIV लागेको छ. So it was not by sex. It was during while he was in bad habits भनौँ. जब उहाँले चाहिँ ड्रग्सहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ he got infused with HIV. So is well now. It's been about 10 years that he had HIV AIDS. So he is here to share us our experience through the call. हैन, हामी फोन गर्छौँ. So I think we'll connect to him after the first commercial break. र पहिलो commercial break पछि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ. So we'll get to know like how his life is, and I'm sure he's going to share us a little bit about his life. Like के कस्तो गाह्रो हुन्छ, what are there, what kind of things needs to be done, के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ. So I think it's always nice to get some information and awareness from the people suffering from this, because the pain, the sorrow, they can feel, they can understand. I don't think we can understand. Maybe we can just say कि यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर, तर जुन दुःख उहाँहरूले भोग्नुहुन्छ, जुन चाहिँ पीडा उहाँहरूले भोग्नुहुन्छ, र at the same time how people treat them in the society र के awareness पुग्दैन. I'm sure he's been actively working on this. So he's going to share insights about that. र अहिलेको लागि heading on for commercial break. र commercial break पछि आइसकेपछि हामी उहाँसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछौँ. So अहिलेको लागि heading on for commercial break. Yes, welcome back after that commercial break. As I promised that we have a caller, एकजना anonymous caller हुनुहुन्छ. उहाँको नाम हामीले के पनि थाहा छैन. उहाँको परिचय पनि हामी यहाँसँग गराउँदैनौँ भने हामी उहाँसँग चाहिँ खालि यही विषयमा मात्र कुराकानी गर्छौँ, HIV को विषयमा लिएर. उहाँलाई पनि HIV भएको छ 10 वर्षदेखि. he is carrying HIV AIDS. Sorry, not AIDS, HIV. So HIV positive हुनुहुन्छ. He's been taking medicines and he's been helping other people and he's been living life as we are. हामी जसरी हाम्रो जिन्दगी बिताइरहेको छौँ उहाँले पनि त्यसरी नै बिताइराख्नु भएको छ. उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो. हेलो. हजुर नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? ए हजुर नमस्कार, सन्चै छु, धन्यवाद. हजुर, र यहाँसँग कुराकानी गर्नु मलाई निकै खुसी लागिरहेछ है. हजुर, यहाँ यसरी खुलेर आइदिरहनु भएको छ कुराकानी गर्नलाई, विच इज अ ग्रेट थिङ. किनभने धेरैजनाले यसको बारेमा कुराकानी गर्न रुचाउनुहुन्न, तर जुन विषयमा यहाँ कुराकानी गर्न आइरहनु भएछ हामीसँग, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. किन भन्दाखेरि एउटा समग्रमा चाहिँ यो HIV सङ्क्रमितको आवाज चाहिँ तपाईँहरूको एकदम लोकप्रिय कार्यक्रम कल कान्तिपुरबाट राख्न लाग्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, र जुन चाहिँ सूचना पाए त्यो सूचना पाए अनुसार चाहिँ यहाँलाई HIV भएको चाहिँ 10 वर्ष भयो हैन? हजुर हजुर. र यो 10 वर्ष अन्तरालको केही सानो छोटो मिठो एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस्. लाइक लाइफ कसरी परिवर्तन भएको छ वा चेन्जेस के देख्नु भयो. मेबी आफ्नो आफन्तसँग हुनसक्छ, साथीभाइहरूसँग हुनसक्छ हैन. धेरै कुरा यहाँको जीवनमा परिवर्तन भएको हुनसक्छ. केही छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न.
यो हुन्छ अब म एउटा साधारण परिवारमा जन्मे त्यसपछि राम्रै साधारण पढाइ थियो त्यसपछि आएर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ साथीभाइको सङ्गतमा फसिएर चाहिँ लागु पदार्थको प्रयोग गर्न पुगेँ त्यो एक प्रकारको ट्रेन्ड हामीभन्दा अगाडिको मान्छेहरू चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोग गरेर एकदम स्मार्ट हुने भएको कन्डिसन हामीले देखेको भएर त्यो एक प्रकारको आकर्षित भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म पनि लागु पदार्थ प्रयोग गर्न पुगेँ र त्यसको केही समय पछाडि चाहिँ सुई मार्फत लागु औषध प्रयोग गर्न थालेँ त्यही क्रममा चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर नेपालीहरूको परिवेश त्यस्तै हो पैसाको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ सुई साटासाट गर्न पुगे त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ एकपल्ट एकजना साथीको सुई प्रयोग गरेको त्यहीबाट चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित भइयो भनेपछि वान मिस गेम फिनिसको कन्डिसनमा पुगेँ त्यसपछि भएर चाहिँ अब चाहिँ भएन के गर्ने भनेर चाहिँ उपचारतिर गइयो लागु पदार्थको उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै स्टिग्मेटाइजहरू पनि भेटियो किनभने भन्दा एक त लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्ति दोस्रो चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित भनेर उपचारको क्रममा पनि धेरै चाहिँ लाञ्छनाहरू भोगियो त्यो अन्तरालको दौरानमा चाहिँ अब चाहिँ भएन अब यो कन्डिसनले हुँदैन अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ युवाहरूलाई समेट्नुपर्छ मनोस्थिति तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ संसारभरि चाहिँ 29 मिलियन पिपल आर लिभिङ विथ एचआइभी एड्स र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ 31,000को हाराहारीमा छन् तिनीहरूमध्ये चाहिँ 15,000ले चाहिँ औषधि सेवन गरिरहेछ मैले जस्तै मैले पनि औषधि सेवन गरेको तपाईँको 8 वर्ष जति भयो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ जीवनलाई लिएर चाहिँ राम्रोसँग उत्साहपूर्वक नयाँ जीवन जिउन सकिन्छ नयाँ सुरुवात गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आइयो र अहिलेको कन्डिसनमा पुग्दाखेरि तपाईँले मलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ र ममा केही पनि फरक पाउनुहुन्न म पनि हृष्टपुष्टै छु राम्रै छु र राम्रो काम गरेको देखिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि फरकै छैन सो एउटा साधारण जीवन चाहिँ बिताइराखेको छु जुन साधारण भन्दा पनि आफू जस्तै अरू व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने कदममा चाहिँ अग्रसर छु हजुर र जस्तो अब यहाँले सायद अर्ली एजमै लाग्यो यहाँलाई एचआइभी होइन र जहाँसम्म मलाई लाग्छ आर यु म्यारिड अर नट म विवाहित हुँ म एक्लै मात्रै हुँ परिवारमा हजुर एक्लै हुनुहुन्छ सो कहिलेकाहीँ यस्तो सोचाइ आउँछ लाइक सिन्स अहिले एक्लै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनौँ विभिन्न सिचुएसन्समा एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि मेबी म्यारिड बिहा नगरे पनि कोही बच्चालाई हुर्काउन सकिन्छ होइन बिकज आई हेभ सिन फ्यु स्टोरिज सुनेको पनि छु देखेको पनि छु एकजना कपाललाई त्यही अनुसार चाहिँ एचआइभी भएको थियो होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ पछि के गर्नुभयो भने अडप्ट गर्नुभयो क्या सो त्यो अडप्टेड चाइल्ड जसलाई एचआइभी छैन तर किनभने अब आफूले बच्चा त पाउन मिलेन होइन होइन यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब देयर इज अ ट्रिटमेन्ट होइन अब एचआइभी पोजिटिभ र पोजिटिभ अथवा एचआइभी नेगेटिभ र पोजिटिभलाई पनि इफ दे वान किड्स बच्चाहरू पाउनु मन छ भने चाहिँ डब्लुएचओले रेकमेन्ड गरेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो भने एचआइभी नेगेटिभ जन्मिन सक्छ र यो नेपालमा चाहिँ एकदम सफलतापूर्वक लागू भएको छ र विगत 6 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा जो एचआइभी सङ्क्रमितहरूले बच्चा पाए तिनीहरू मध्ये कसैलाई पनि सङ्क्रमण भएको छैन प्यारेन्ट्स एचआइभी पोजिटिभ तर चाहिँ बच्चा चाहिँ एचआइभी नेगेटिभ जन्मिराखेको छ यो साइन्सले नै प्रुभ गरिसकेको कुरा हो प्रेग्नेन्सीको दौरानमा प्रिकसन गरेर अगाडि बढ्यो भने एचआइभी नेगेटिभ बच्चा जन्मिन सक्छ सो त्यसमा चाहिँ साधारणै छ जीवन अनि अब जस्तै तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि तपाईँलाई जतिखेर अब एचआइभी पोजिटिभ भन्ने थाहा भयो तपाईँले अलि अब त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो बेला अलि स्टिग्मेटाइज हुन्छ नि टेबुको रूपमा लिने एचआइभी भयो चाहिँ सबैले टाढा बस्नुपर्छ है भने तपाईँले आफैलाई पनि गाह्रो भएको जुन तपाईँले आफ्नो अब यात्रा सुनाउनु भयो होइन सो अब युजुअली अब नर्मल्ली त मान्छे बिरामी पर्दा अलि अब आफूलाई धेरै दुःख हुँदा फ्रस्ट्रेटेड हुने अनि कति अब लाइफप्रति पनि अलि आफ्नो त्यो हुन्छ नि एउटा जुन जोस जाँगर हराएर जाने हुन्छ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ यति यङ एजमा चाहिँ अब एचआइभी पोजिटिभ छु भनेर सुन्दा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ अब त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुभयो कसरी अगाडि बढ्नुभयो होइन आजको दिनमा जस्तै तपाईँले भन्नुभयो आइ एम भेरी हेल्दी अब भेट्दा तपाईँ र ममा केही पनि फरक छैन तपाईँको आवाजबाट पनि लाग्छ कि तपाईँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ आफ्नो लाइफप्रति होइन सो त्यो प्रोत्साहन चाहिँ कसरी लिनुभयो तपाईँले लुके अब यसमा कस्तो भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसो सोचेर हेऱ्यौँ संसारभरि म अलिकति पढे लेखेको पनि भएको भएर चाहिँ संसारभरिको प्र्याक्टिसेसहरू के कस्तो भइरहेछ भनेर बुझ्दै गएँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई देखेँ जो एचआइभी सङ्क्रमित भएर र लागु पदार्थ छोडेर चाहिँ राम्रो जीवन बाँचिरहेछन् र अलिकति केही गर्ने एनर्जी तिनीहरूसँग चाहिँ
थिए अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कन्डिसनमा हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ भएन अब दिस इज नट अ एन्ड आई कुड मेक बिगिनिङ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको पोजिटिभ थट चाहिँ मैले आफैमा डेभलप गरेँ र त्यसको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो भयो फर 2 months म चाहिँ एक प्रकारको ट्रमाटाइज भएर बसेँ न खान मन लाग्ने न उठ्न मन लाग्ने न कसैसँग बोल्न मन लाग्ने ड्यु टु एउटा भाइरस एचआइभीको भाइरसले गर्दाखेरि त्यो भयो भनेपछि अनि अलिकति रिसर्च पनि गरेँ के चाहिँ लाइफ साइकल हुँदो रहेछ त भनेर अनि त्यो बुझ्दाखेरि यदि पोजिटिभ लिभिङ र पोजिटिभ थटको रूपमा पोजिटिभ रूपमा चाहिँ आफूलाई डेभलप गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ लामो समयसम्म बाँच्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा कुरा के बुझेँ भनेपछि देयर आर मेडिकेसन्स अफ एचआइभी क्युर हुने चाहिँ होइन तर मेडिकेसन चाहिँ छ र त्यो मेडिकेसन्समा पनि 3 लाइनको मेडिकेसन्सहरू रहेछ फर्स्ट लाइनको ट्रिटमेन्ट अनि त्यो ट्रिटमेन्टले भएन भने सेकेन्ड लाइनको ट्रिटमेन्ट अनि त्यो ट्रिटमेन्टले भएन भने थर्ड लाइनको ट्रिटमेन्ट सो त्यसपछि त्यो 3टा ट्रिटमेन्टको चाहिँ ड्युरेसन बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्टले चाहिँ मिनिमम 10 वर्ष काम गर्दो रहेछ अनि अर्कोले 10 वर्ष काम गर्दो रहेछ अर्कोले 10 वर्ष सो त्यो बेलामा मेरो एज तपाईँको 30 इयर्स थियो भनेपछि आफ्टर 2 इयर्स मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मेरो उमेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 42 पुग्ने भयो देन सेकेन्ड लाइनमा पुग्दाखेरि चाहिँ 52 हुने भयो देन थर्ड लाइनमा पुग्दाखेरि चाहिँ 62 हुने भयो सो आई कुड लिभ मोर एभरेज देन नेपाली पिपुल अथवा हाम्रो नेपालीको साधारण आयुभन्दा लामो समय बाँच्न सक्ने त्यो एउटा थटले चाहिँ मलाई क्लिक गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यो ट्रमाटाइजको सिचुएसनबाट बाहिर निस्केँ so I'm spending a wonderful life now. Awesome. So, if you don't feel offended, एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको छ. So, what is your step gonna be after 62? 62 वर्षपछि तपाईँको स्टेप के हुन्छ? Because जुन चाहिँ यहाँले 3 line medicine भन्नुभयो नि, हैन 10 years को अन्तरालमा छ भनेर बताउनु भयो. So, what is gonna happen after 62? Okay, after 62, अब साइन्सले चाहिँ यति धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरिरहेछ अहिले भनेपछि देयर आर भ्याक्सिन्सको रिसर्चहरू भइरहेछ अनि अर्को मेडिकेसन्सहरूको सो देयर इज अनदर थेरापी विच विल कज फ्युजन थेरापी यो 3टा मेडिकेसनलाई एउटैमा राखेर फेरि अर्को मेडिकेसन स्टार्ट गर्न सकिन्छ इट गोज अप टु 20 इयर्स ओके हजुर सो इट विल बी अबाउट 82 सो नेपालीको सर्भर आयु चाहिँ 82 अहिले छैन तपाईँको चाहिँ 65 देखि 70 वर्ष 71 वर्ष सो आई कुड लिभ मोर आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक कि त्यो बेलासम्ममा चाहिँ एचआइभी क्युर हुने चाहिँ मेडिकेसन्सहरू आइसक्छ भन्ने कुरा अब मेडिकेसनको कुरा गरौँ हैन अब तपाईले 10 इयर्सको अब मेडिकेसनको कुरा छ हैन सो मेडिकेसन भन्ने बित्तिकै अब पैसाको पनि कुरा आउँछ हैन सो अब अहिलेको सिचुएसनमा अब कति चाहिँ अब हाम्रो सरकारको साइडबाट हेल्प छ कति आफूले गर्नुपर्ने छ त्यसमा अब पैसा हुनेले त गर्न सक्ला रे हैन नहुनेले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ लिन सकिन्छ त Okay, with this popular so I want to convey some message. Nepal government let's say it's free of cost. Medications are free of cost. HIV positive भइसकेपछि HIV पोजिटिभहरुको टेस्टिङ देखि लिएर मेडिकेसन्सहरु सबै नेपाल गभर्नमेन्टले फ्रीली प्रोवाइड गर्छ फर लाइफ लङ हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा देयर इज अनदर एजेन्सी व्हिच विल कल एज हेल्थ केयर फाउन्डेसन AHF अनि चाहिँ AHF नेपाल सो AHF र AHF नेपालले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो एचआइभीसँग सम्बन्धित अरू कुराहरूको लागि ट्रिटमेन्टको लागि सपोर्ट गर्छ जुन नेपाल गभर्नमेन्टले दिइराखेको छैन नेपाल गभर्नमेन्टसँग छैन र नेपाल गभर्नमेन्टको बजेट अपर्याप्त छ त्यो काम गर्नलाई चाहिँ एएचएफले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ टेस्टिङ गर्नुपर्ने एआरटी मेडिकेसनमा गइसकेपछि उपचारमा फलोअप गर्नुपर्नेको लागि टेस्टिङको कस्टहरू न्युट्रिसनल सपोर्टहरू इन्कम जेनेरेसन स्किल्सहरू जुन तिनीहरूलाई एउटा डिग्निफाइड लाइफ बाँच्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू र एडभोकेसीको कामहरू तिनीहरूले गर्छ र त्यस्तै युएन एजेन्सिजहरू छ एफएसआई युएसआइडी छ तिनीहरूले धेरै गरिरहेछ सो ओभरअल इट्स फ्री अफ कस्ट so you don't have to worry about the costing in HIV treatment. Okay, that's really nice. यति धेरै इन्फर्मेसन सेयर गरिदिनु भयो हैन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई बिदाई गर्नुभन्दा अगाडि we just want motivation I think we should motivate some people watching the show यतिखेर हैन सायद धेरै जना जसले यतिखेर HIV सँग लड्दै हुनुहुन्छ हैन धेरै जनाले they might be needing motivation. You're such a positive guy with so much energy हैन so जो चाहिँ यतिखेर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यहाँ Okay, सर्वप्रथम त अब we need a parental education in every house of Nepal. HIV को बारेमा, त्यसपछि सेक्स को बारेमा, अनि त्यसपछि ड्रग एब्युज को बारेमा, ड्रग युजिङ बिहेभियर को बारेमा. त्यो भयो भने चाहिँ सानैदेखि चाहिँ एचआइभी सँग प्रिभेन्ट गर्ने हामीसँग एनर्जी हाम्रो फ्यामिलीबाटै गेन गर्छौं. सो वी विल बी प्रिभेन्ट.
अनि त्यसपछि एचआईभी सङ्क्रमित भयो भन्नेमा पनि आत्तिनुपर्ने कुरा छैन इट क्यान बी न्यू बिगिनिङ सुरुवात गर्न सकिन्छ राम्रो लाइफ जिउन सकिन्छ मात्र यति हो कि अलिकति पोजिटिभ एटिट्युड र अलिकति पोजिटिभ थट डेभलप गर्नुपर्छ त्यो भयो भने समग्रमा वी क्यान विन एज अ एचआईभी ब्याटल हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ यहाँलाई यति धेरै समय निकालिदिनु भयो हामीसँग मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै इन्फर्मेसन पनि दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड स्टे द वे यु आर बिकज जुन तरिकाले यहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ वी टु गट द्याट पोजिटिभ एनर्जी फ्रम यर साइड है सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू सो मच अल कान्तिपुर फ्यामिली हजुर हस् बाई Well, yeah, that definitely gives you an energy. So to listen from a person having HIV, र उहाँ जुन तरिकाले सकारात्मक रूपमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि सारिरहनु भएको छ that is something amazing to know हुन्छ नि and yeah, we all are equal. They just have virus, that's it. Aside than that, I think we are same. जो ट्रिटमेन्ट सुरु भइसकेपछि जुन तरिकाको मेन्टालिटी छ हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा अलिकति छुनुहुन्न यो गर्नुहुन्न त्यो गर्नुहुन्न अझै पनि छ त्यो मेन्टालिटी सो आई थिङ्क वी निड टु इरेज द्याट मेन्टालिटी अबलिश द्याट होइन सो त्यसलाई हटाएर चाहिँ छुँदैमा लाग्ने होइन एचआइभी हेर्नुहोस् इट हेज टु बी अ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट ब्लड ट्रान्सफ्युजन अर यसरी इन्जेक्टेड सिरिङ्सहरूबाट हुनसक्छ सो दिज आर द थिङ्स द्याट माइट कज HIV. So that is there. So aside than that, treat them as equal, man. There's nothing else. So उहाँले भनिहाल्नु भयो medication लिइसकेपछि yes, you can live your life completely healthy हुन्छ नि so that is there. So be positive and एउटा मात्र message के छ भने help the people in need. So I think we kind of feel shameful कहिले काहीँ किनभने आज हामीले आजको दिनमा मात्र यसको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ but I think we should be talking about this more often होइन so कहिले काहीँ यस्तो पनि लाग्छ कि कुनै दिन मात्र छुट्याएर हामी यस्तो कुराकानी गर्छौँ even on the show but aside than show हामी सबै समग्रमा हेर्ने हो भने यसको बारेमा पनि हामी आज कतिजनाले पत्रपत्रिकामा देख्नु भयो होला खासै के गर्नु भने ए आज वर्ल्ड एड्स डे रहेछ भनेर you must have swiped it, you must have gone across it or you must have liked it. That's it. We didn't even talk about it. So I think it's necessary that you sit with your family, your friends र आजको दिनमा at least 365 दिनमा आज एक दिन भए पनि discuss about it, talk about it so that अलिकति भए पनि नलेज सेयर हुन्छ यसको बारेमा सो गाइज डु द्याट होइन सो सँगै बस्नुहुन्छ भने पनि यु गाइज गट योर सेल फोन्स टेक आउट योर सेल फोन्स talk about this हुन्छ नि so there might be so many questions in your mind right now so Google about it and you get some answers on it. All I'm saying is that know about HIV. Yes, अब एचआइभी सँगसँगै वी हेभ टु नो अबाउट हुन्छ सेक्स एजुकेसनको कुरा पनि होइन अब सेक्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो देशमा त इट्स लाइक हुन्छ नो 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 बिस्तारै कुरा गर्नुपर्छ यताउता होइन सो आई थिङ्क एचआइभी एड्सको कुरा गरौँ कुनै पनि अब सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरूको कुरा गरौँ सेक्स एजुकेसनको कुरा गरौँ होइन त्यो चाहिँ एउटा नर्मल थिङ हुनुपर्छ हाम्रो डे टु डे लाइफमा बिकज इट्स अ इम्पोर्टेन्ट टपिक टु टक अबाउट होइन जति लुकाए त्यसले हामीलाई नै ह्याम्पर गर्ने हो अब जस्ट लाइक आवर कलर जुन चाहिँ उहाँको पोजिटिभ एटिट्युड थियो टुवर्ड्स लाइफ होइन अब एचआइभीको कुरा मात्र होइन लाइफको कुनै साइडमा पनि वी हेभ ब्राइट एन्ड डार्क डेज होइन सो उहाँ जस्तो एउटा पोजिटिभ एटिट्युड भयो भने एक्चुली वी क्यान ट्याकल अल द हुन्छ नि negativity and run a good life just like he is doing. Yeah, you're talking about sex now. I remember there are a lot of sex workers in Nepal. So there is sex workers लाई पनि HIV सँग संक्रमितहरू हुनुहुन्छ धेरै जना हैन. So that being about like female sex workers, त्यसपछि हामी ट्रान्सजेन्डर्सहरू देख्छौँ. Then we've got like maybe male sex workers, female sex workers, other people. A lot of people having HIV. It's because of the unsafe sex that they had. Anyways, we've got a caller. So Hemant हुनुहुन्छ लाइनमा. So Hemantसँग कुराकानी गरौँ. Hello. Hello. Good evening. नमस्ते के छ हेमन्त हालको खबर यहाँको एकदम ठिक छ नि हजुरहरुको हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ सो आज चाहिँ हामी एड्सको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ हैन आज एड्स दिवस पनि रहेको छ त्यसको बारेमा भर्खर अगाडिको कलरले धेरै कुरा हामीलाई बुझाइदिनु भयो सायद हेरिरहनु भएको नि उहाँको पुरै सुन्नु चाहिँ पाइन अलिकति सुन्नु पाएँ मैले हजुर त्यो त उहाँको कुराकानी भयो अब यहाँसँग कुराकानी गरौँ हैन अब लेट्स नट टक अबाउट एड्स ओके लेट्स टक लिबर अबाउट इट तपाईलाई कतिको ज्ञान छ यसको एचआइभी को बारेमा अब एड्स भनेको अब हामीले अब फर्मली स्टुडेन्ट भइसके पछाडि अब त्यो हेल्थ एजुकेसनमा अब हामीले पढेकै कुरा हो हैन अब त्यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सदेखि लिएर अब त्यसको कजेसहरूदेखि लिएर त्यो सबै कुरा थाहा भएकै कुरा हो तर अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के छ भने त्यतिकै नर्मली एक्सेप्ट गर्दैन क्या त्यही हो हाम्रो सोसाइटीमा मेन प्रब्लम अब फल्ना मान्छेलाई त एड्स लागेको छ या एचआइभी ह्युमन इम्युन भाइरस लागेको छ भने त्यो मान्छेसँग चाँडै रहनुपर्छ त्यो मान्छेलाई इभन छुनु हुँदैन अब त्यो मान्छेसँग हिँड्नै नहुने हो त्यसरी जुन हाम्रो अब डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो छ है अब यस्तै दिनहरूमा हामीले अब सानो अब यहाँ कुरा गर्दा अब यहाँ अब हामीले यहीँबाट पनि हामी यही मिन्स बनाएर धेरै मान्छेहरू पनि सेयर गर्न सकिन्छ है अब जस्तै हामीले अब मान्छेलाई भन्न सक्नु पर्यो कि अब एचआइभी या एड्स चाहिँ यसरी सर्ने होइन या डाइरेक्ट
डाइरेक्ट कन्ट्याक्टले या ट्रान्समिसन अफ ब्लड ड्रिङ्क्सहरूबाट मात्रै अब यो चिजहरू सर्छ भनेर मान्छेलाई भन्न सक्यो भने आई थिङ्क अब जो मान्छेलाई फेस गरिरहेको छ त्यसलाई होइन उसलाई चाहिँ अझ प्रेरणा हुन्छ क्या अब हामीले त्यसै पनि सपोर्ट गरेर अलरेडी ऊ केहीसँग फाइट गरिरहेछ उसको सिस्टमसँगै अब बडी सिस्टमसँगै अब कुनै डिजिससँग फाइट गरिरहेको मेन्टली फिजिकली सबै तरिकाले चाहिँ वान विल बी फाइटिङ वेन दे हेभ एचआइभी होइन सो हेमन्त यो त एचआइभीको कुराकानी भयो यहाँले भने जस्तै हामीले चाहिँ त्यसरी हेप्नु भएन होइन त्यही अनुसार मायाको साथमा कुराकानी गर्नु पर्यो यो विषयलाई चाहिँ अझै राम्रोसित बुझेर चाहिँ होइन अगाडि सर्नु पर्यो अब उसले अब ऊ व्यक्तिगत रूपमा उसले अब लडिरहेको हुन्छ होइन एचआइभीसँग अब उसले अब हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई डिस्ट्रोय गरेर हुन्छ उसले त्यो लडिरहेको हुन्छ अनि फेरि अझ बाहिरबाट पनि मान्छेले फल्ना मान्छेले भनेर नेग्लेक्ट गर्यो भने उसमा अझै अब ऊ हराउँछ क्या मेन्टली डिप्रेस्ड भइन्छ होइन सो डिप्रेसन्स माइट लिड टु इभन सुसाइड्स एन्ड अल होइन यु सिन लट अफ केसेस र अब यसलाई पन्छ सुन्नुहोस् न हेमन्तजी मलाई अर्को कुरा के कुराकानी गर्नु मन थियो भने जेनरली अब हामी सेक्स कन्डम्स यो बारेमा हामी कुरै गर्दैनौँ जेनरली तपाईँ कतिको खुलेर कुराकानी गर्नुहुन्छ अब सेक्स एन्ड कन्डम डजन्ट ह्याभ टु बी ब्याड जोक्स डजन्ट ह्याभ टु बी सेक्स जोक्स होइन तर जेनरली जुन चाहिँ एजुकेसनको कुरा हुन्छ नि सेक्सकै बारेमा त्यो अफन कतिको कुराकानी गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो अफनली अब त्यो अब त्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो समाजमा त कस्तो अक्वर्ड मान्छ होइन अब अलिकति अब एजुकेटेड वान्सले त अब त्यस्तो मान्दैन अहिले त अब हरेकसँग पहुँच भएपछि इन्टरनेट एक्सेस पनि भए पछाडि सब मान्छेलाई थाहा हुन्छ अब उनीहरूले त्यति भन्न लजाउँदैन अब स्पेसल्ली अब जो मान्छे अहिलेलाई अरूको कुरा छोडिदिउँ अहिले तपाईँको बारेमा सुनौँ तपाईँ कतिको कुरा गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन त्यो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै हेल्थ इस्युजको कुरा हो होइन अब त्यो भयो भने आफै सेफ हुने हो होइन त्यो अब यो डिजिजबाट इम्प्याक्टेड हुनुभन्दा फेरि अब त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले आफै सेफ हुन सकिन्छ यसमा चाहिँ त्यस्तो लजाउनु पर्ने कुरा या अरूसँग हेजिटेसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन अब वी अल नो कि सेक्स एजुकेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट होइन सबैलाई थाहा भएको कुरा बट वी स्टिल हेजिटेट टु टक अबाउट इट होइन सो अब यो सेक्स एजुकेसन अझ फ्रिली हुन्छ नि डिस्कसनको टपिक बनाउनको लागि यसको नलेज सबै हुन्छ नि बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म पुग्नको लागि हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यही त अब हाम्रो ठाउँमा गएर पब्लिक अवेरनेस हो होइन कस्तो हुन्छ भने फेरि हाम्रो अब मेन भनेको भिलेज एरियामा यस्तो नलेज हुँदैन अनि इभन भिलेज एरियामा अब गयो होइन एउटा टिम गयो नलेज सेयर गर्छु भनेर अब इभन त्यहाँनिर त्यो कुरा गर्दाखेरि दे थिङ्क द्याट इज भल्गर क्या अनि सो त्यहाँ त त्यस्तो कुरा गरिरहेको छ त्यहाँ जानु हुँदैन सो त्यस्तो गरेर चाहिँ अब अवेरनेस प्रोग्राम गर्दैछ भने पनि अब त्यस्तो हुन्छ क्या मान्छेहरूको मेन्टालिटी चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदम भल्गर त्यो चाहिँ वी निड टु चेन्ज होइन र हेमन्त सुन्नुहोस् अर्को अब दुईवटा प्रश्न सोध्छु होइन त्यसमै जवाफ पनि आउँछ होला र त्यसपछि हामी तपाईँसँग कल अलिकति समाप्त गर्छौँ किनभने वी लट टु टक र समय अलिकति कम छ तपाईँलाई के लाग्छ हुन्छ नि लाइक कुन एजमा चाहिँ बिहा गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब बे भनेको चाहिँ हो अब इभन अब मेलको सिचुएसनमा भनेको चाहिँ यो 25, 27 ओके एन्ड फर फिमेल अब फर फिमेल भनेको चाहिँ 22, 23 त्यसपछि त उनीहरूले आफ्नो ओके सो लेट्स अज्युम अहिलेको लागि एउटा नम्बरमा स्टिक हौँ फिमेल 23 मेल 25 अलराइट पुग्यो ठिक छ र अब म जुन क्वेसन जोडेर सोध्छु यहाँलाई टेल मी लाइक बिफोर म्यारेज सुड दिज पिपल हेभ सेक्स अर नट हजुर विवाहभन्दा अगाडि होइन हजुर सेक्स गर्नु ठिक कि नै त्यसो भयो यो जुन चाहिँ 25 वर्षको केटा छ र 23 वर्षको केटी जुन भन्नुभयो नि यहाँले बिहा गर्नलाई आइडल एज हो सो यी दुवैजनाले सुड दे प्र्याक्टिस सेक्स बिफोर म्यारेज अर नट त्यो त अब इभन सेक्सको कुरा त फ्रिडमनेस पनि हो होइन अब इफ अब अरू मान्छेसँग अब इफ अब के भयो इमोसनली एट्याच भयो भने दे आर इन रिलेसनसिप होइन अब त्यो लास्ट हुन्छ टिल म्यारेज भनेसम्म छैन अब इभन अब अगाडि भयो भने त्यस्तो चाहिँ मानिँदैन जस्ट सेफ हुनु पर्छ भन्ने कुरा हो सो आई यु ओके विथ समबडी ह्याभिङ सेक्स बिफोर म्यारेज बिफोर म्यारेज इज ओके तर सेफ प्र्याक्टिस हुनु पर्यो हैन त हजुर प्र्याक्टिस हुनु पर्यो अब जस्ट मान्छेमा अब त्यो त लाइफमा अब मान्छे धेरै खालको मान्छे भेटिन्छ है त्यसले एडजस्ट पनि हुन सिक्नु पर्यो नि हजुर ओके मन्सु थ्यांक यू सो मच फर कलिङ बाइ बाइ हजुर बाइ So guys, yeah, we are talking about this. Right, generally, अब कुराकानी नै गर्ने हो भने पनि अब हाम्रो देशमा पनि एक्चुअली चाहिँ भनौँ विवाहपछि मात्र सेक्स इज अलाउड हैन र त्यसपछि अब हाम्रो यो एस्ट्रोलोजी यताउति गन्धसन्त हेर्ने हो भने पनि वान्स ए ह्याड सेक्स या काइन्ड अफ म्यारिड भन्ने बुझिन्छ हैन हेर्ने नै हो भने लेखेको अनुसार पढेको अनुसार इफ यु ह्याड सेक्स द्याट मिन्स यु आर म्यारिड सो द्याट मेक्स यु वन्डर इफ कृष्णजी 16,000 gupini. Yeah, he's married to all of them. So if you're married or if it just was a fling, so that is that.
बट यो चाहिँ छ हाम्रो मानिन्छ विवाह हो जस्तै गरी मानिन्छ बट aside than that I think yeah we should talk about sex and that र अर्को मलाई awkward के लाग्छ नि we Nepali people are still hesitant while buying condoms and all people are so scared हुन्छ नि so there are a lot of jokes that comes out while people go and buy condoms as well even though it's kept in departmental stores किन्ने बेला पनि ला कसैले देख्ला कि थाहा पाउला कि भन्ने हुन्छ एन्ड पिपल आर स्केयर्ड र एट टाइम्स इभन वेन दे गो टु अ केमिस्टकोमा जाँदाखेरि फार्मासिस्टकोमा जाँदाखेरि पनि कन्डम माग्दाखेरि पनि यु सी दायाँ बायाँ केटा मान्छे छ कि छैन किन्ने बेलामा अरू फिमेल छ कि छैन देन द्याट अक्वर्डनेस कम्स हुन्छ सो you need to eradicate this awkwardness because even the person who is selling condom has used condoms okay so don't feel shy even if she is female don't feel shy just go and ask for condoms it's just like whenever a girl goes to a store malai sanitary pad dinus न भन्दा even the shopkeeper is feeling awkward अब हामी किन्ने मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छैन उहाँ चाहिँ अब त्यो र्याप गरेर दिने लुकाएर लग नानी तिमीलाई प्लास्टिकमा राख्दिनु कि र्याप गरेर इट्स जस्ट लाइक द सेम थिङ हुन्छ नि अब त्यो बेच्ने मान्छे पनि अलि awkward लुकाएर दिने इफ इट्स अ कन्डम हुन्छ नि लुकाएर दिने साइडबाट दिने सो वी हैव सीन सच काइन्ड अफ थिङ सो यस्तो कुराहरुले पनि जुन कुरा अलि अप्ठ्यारो छ अलरेडी टु टक अबाउट यस्तो प्र्याक्टिसले अझ त्यसलाई पछाडी धकेलेको चाहिँ हामीले महसुस गरेर हुन्छ Okay, so we've got another caller so let's see. Okay, Mr. Shrestha is online. Hello. 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 Neeraj ji. हजुर. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु. सो आज तपाईले हाम्रो शो हेरिराख्नु भएको छ स्टार्टिङ देखि? स्टार्टिङ देखि हेरेको थिएँ एकछिन अगाडि चाहिँ म्युट गर्न लगाएको थिएँ. ए हजुर. ओके निरज जी आज हामी एड्स के बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ. यहाँलाई कतिको ज्ञान छ एड्स को बारेमा? HIV को बारेमा HIV एड्स एस्पेक्टहरु अब मेरो त्यही फिल्ड भएकोले त्यसमा बढी फोकस छु तर So since you also teaching हैन हजुर यहाँले पढाइ पनि राख्नु भएको छ MBBS स्टुडेन्टहरुलाई पनि पढाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो I'm sure you have a lot of knowledge about AIDS हैन Is there anything special message that you can see to people जुन चाहिँ हामी AIDS को बारेमा थाहा छैन or HIV को बारेमा थाहा छैन हैन केही त्यस्तो सन्देश केही छ मलाई चाहिँ एउटा फिल भएको कुरा अब हामीले चाहिँ मेडिकल्ली पनि पढाउँदाखेरि हैन इन टर्म्स अफ भाइरसको स्ट्रक्चर त्यसको मेकानिजम कसरी त्यसले इम्युन सिस्टमलाई डिस्ट्रोय गर्छौं हैन अनि अब कसरी ट्रान्समिट हुन्छ अब जस्तै त्यो अनसेफ सेक्सबाट अथवा आईभी ड्रग युजर्सहरुमा अथवा फ्रम मदर टु चाइल्ड हैन अथवा ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट त्यस्तो कुरा गर्छौं तर हामीले चाहिँ अब सोशल एस्पेक्टहरुलाई चाहिँ त्यति एम्फसाइज गरेको जस्तो लाग्दैन हैन यसको रुट कज के हो त हैन यो हुने अब जस्तै व्हाई आर पीपल फोर्स्ड इन्टु कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिभिटी हैन अनएम्प्लोयमेन्टको कुरा पोभर्टीको अघि एकजनाले पनि भन्नुभयो अथवा त्यो आईभी ड्रग युजको किन बढिरहेछ त सोसाइटीमा यसको युज अब अरु क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरुको ल्याकिङ भएर हो कि हैन अरु रिक्रिएसनल फेसिलिटिजहरु नभएर अब मान्छे एकैचोटी ह्याप्पी हुनको लागि त्यस्तोमा लाग्ने हो कि ड्रग एडिक्सन अनि बिस्तारै त्यो इट टर्न्स इन्टु आईभी अनि पीपल आर फोर्स्ड टु वर्क अब्रॉड माइग्रेन्ट लेबरर्सहरु तिनीहरु लोनली हुन्छ हैन अब तिनीहरु पनि अब त्यही चिप थ्रिल्सहरुको पछिमा जान्छ पछि तिनीहरुले आफ्नो वाइफ्सहरु हैन दोज हु हेभ बीन अब फेथफुल तिनीहरुमा सार्छ त्यो वाइफबाट छोराछोरीमा सर्छ जन्मिने भनेपछि त्यसको त्यो सोशल एउटा प्रोसेस छ के एउटा विशियस साइकल भन्छ नि अनि त्यो बारेमा पनि बढी कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि मलाई जस्तै त्यो अनएम्प्लोयमेन्टको प्रब्लम्स माइग्रेन्ट लेबरर्सहरुको बाध्यता हैन अब टिनेजर्सहरुको पनि फ्रस्ट्रेसन व्हिच टर्न्स देम इन्टु एडिक्ट्स अनि त्यही ल्याक अफ अवेयरनेस त्यो सबै कुरामा चाहिँ मलाई बढी एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ अनि त्यो पनि सर मलाई अर्को कुरा के लाग्छ भने इभन लाइक पेरेन्ट्स एन्ड किड्स दे डोन्ट टक अबाउट सेक्स अफन इन नेपाल के हैन सो इफ अ किड इज ग्रोन अप है सो मानव 18 वर्षको छ 19 वर्षको छ ल मानव 20 वर्षको छ के अब त्यतिखेर पनि दे नो द्याट दे माइट मिट सम पिपल हुन्छ नि यता उता अब काहीँ न काहीँ भेट भइहाल्छ गेट इन रिलेसनसिप दिस द्याट एन्ड इट माइट लिड टु फिजिकल रिलेसनसिप एज वेल हैन And it's never said by parents to carry a condom in your wallet or whenever if happens in life if you're going to have sex the other night or कहिले भइहाल्यो भने पनि त्यो टाइममा don't have unsafe sex भन्ने पेरेन्ट्सहरुबाट कहिले पनि आउँदैन के त्यो कुराहरु आइहाल्यो भने कि त गाली आउँछ केटी मान्छेलाई छुने हैन वा केटा मान्छेसँग जाने हैन यो हैन त्यो हैन भनेर हैन So I think that is one of the issue that we need to also consult with our parents or all the elder generation सँग बसेर पनि अलिकति यसको बारेमा चाहिँ खुलेर कुरा गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईलाई के लाग्छ यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्स छोराछोरी कुरा नगरे पनि हैन अब आफ्नो फ्रेन्ड्सहरु बीच त कुरा भइहाल्छ जस्तो लाग्छ हैन अहिले त अब अहिले अलि अवेयर हुनेहरु
जस्तो यो कुरामा खासै अवेयरनेस नभए जस्तो लाग्दैन हजुर हजुर अब त्यो आफ्नो साथी भाइबाट त थाहा हुन्छ अब पेरेन्ट्सहरू चाहिँ हो हेजिटेट गर्छ तर अब हेजिटेट नगर्नेहरू पनि छन् तर यो भनौँ न यो रिलेसनसिपमा नि फिजिकल रिलेसन हुनलाई त एउटा ट्रस्टको लेभल त चाहिन्छ होइन अब त्यो वान नाइट स्ट्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई अहिले थाहा छैन यङ्गर जेनेरेसनमा कति कमन छ छैन थाहा छैन तर यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक डिस्करेज गर्नुपर्छ जस्तै नै लाग्छ मलाई होइन किनभने त्यो एकदमै त्यो कुनै एउटा नयाँ मिल टेस्ट गरे जस्तो कुरा चाहिँ होइन कि होइन रिलेसनसिपमा पनि अब ट्रस्ट बिल्डअप हुन एउटा टाइम लाग्छ होला होइन त्यस भएपछि त अब हुन त अब सेफको त अब कुरा भइहाल्छ होला ट्रस्ट छ भने होइन अब जुनसुकै पार्टनरले पनि मेलले पनि त्यो काइन्डनेस लाइक त्यति केयरिङ त भइ नै हाल्छ होइन अब ट्रस्ट हुनु पर्यो कि होइन त्यस्तो लाग्यो मलाई अब त्यो वान नाइट स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ अब एकदमै होइन ज्यान च्याहा जस्तो गरेर चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन यदि त्यस्तो छ भने त्यसभित्र पनि केही कारण हुनसक्छ होइन अब केटा र केटीमा केही एउटा प्रब्लम भइरहेको हो कि होइन अब साइकोलोजिकली कन्फ्युज हो कि होइन अब त्यस्तो कुराहरू छ जस्तो लाग्छ तर मलाई थाहा छैन अब मैले यस्तो बरु यस्तोमा पनि रिसर्चहरू भयो चाहिँ राम्रै हो सोसियोलोजीको कुरा भयो होइन साइको सोसियल डाइमेन्सन भयो हजुर सो निरजी अब तपाईँ यु बिङ अ प्रोफेसर होइन अब तपाईँको फिल्ड नै पब्लिक हेल्थ रहेको छ बिसाइड्स सरी टिचर होइन सो अब बिसाइड्स योर एकाडेमिक्स योर स्टुडेन्ट्स होइन तपाईँले उहाँहरूलाई त अब नलेज दिनु नै हुन्छ सेक्स एजुकेसनको बारेमा होइन सो बिसाइड योर प्रोफेसनल लाइफ पर्सनली तपाईँले चाहिँ कतिको चाहिँ अब त्यसको अवेरनेस चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ मैले त्यो सोसाइटीहरूमा लागेको चाहिँ छैन होइन अब फेरि मैले पब्लिक हेल्थ पढाउँदाखेरि पनि जुन चाहिँ अहिले मैले यो कुरा गरेँ त्यसलाई चाहिँ सर्टेन पोर्सन मात्र मैले टच गरेको छु होइन किनभने त्यो सिलेबसमै हुनु पर्यो नि होइन र यो कुरा भनेको त अब एमबिबिएस आएपछि मात्र थाहा पाउने होइन कि यो त हाई स्कुलदेखि नै हुनु पर्यो 8-9 क्लासदेखि नै हुनु पर्यो किनभने त्यो टाइमदेखि नै त्यस्तो टेन्डेन्सीहरू हुनसक्छ होइन अब त्यो टाइमदेखि नै हर्मोन्सहरू बढ्ने त्यस्तो हुन्छ त्यसैले त्यो भन्नाले चाहिँ लाइक अर्ली स्टेजदेखि नै लाइक वी निड टु एजुकेट चिल्ड्रेन एन्ड वी निड टु अवेयर देम अबाउट सेक्स एजुकेसन युजिङ द डिभाइसेस एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो निरजी सुन्नुहोस् अलिकति समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग कल यहीँ छुट्याउनु पर्ने भयो सो एनिवेज यु गिभ अस अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन अबाउट एज लाइक एचआइभीको बारेमा कसरी सङ्क्रमित हुनसक्छ होइन रिजन्स लिडिङ टुवर्ड्स इट डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भन्दा पनि के कारण लिड हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच र कल गर्दै गर्नु होला है त Thank you. Bye. So yeah, we've got a lot of things. We talked about AIDS and we talked about how it happens, this and that. We got to know through a person having HIV. Ratio answer like there are different stigmas leading to it. There are different scenarios where one could get into it. So the reasons were really nice. What I liked, what Neeraj shared to us. Right, guys, stay tuned for commercial break. We'll catch you guys after the commercial break. Welcome back, guys. So as a World AIDS Day, we talked about it. We get to know from different individuals कि उहाँहरूको के कस्तो पर्सेप्सन छ हैन सो अ लट अफ इन्फर्मेसन्स जसले पनि आजको यो एपिसोड हेरिराख्नु भएको छ डेफिनेटली तपाईले जति पनि जानकारी थियो त्योभन्दा अझ बढी तपाईले जानकारी पाउनु भयो एन्ड वी होप कि यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले अरूसँग पनि शेयर गर्नुहुनेछ किन भनेपछि अबाउट एड्स एन्ड सेक्स एजुकेसन वी नीड टु बी अवेयर Yeah, that's there, and we definitely shared a lot of things. You know, and we've got very little time, so the back end I assure you that we're going to talk more about this issue this week only. So, because we wanted to talk about condoms, we wanted to talk about condom productions, bans, this and that. So, as the callers are on, so the conversation got really nice. So, we skipped our content. So, as you no callers we got such a wonderful callers, and we got to talk very nicely to them as well. So, guys, all we're going to say is today is that practice safe sex. If you're having sex, have safe sex. That's what you want to say. And if you've got a lot of knowledge about AIDS, share awareness. So, social awareness, talk about social awareness, where kids might be going wrong, drug abuse, bad sex, this and that, everything that leads with social awareness too. That is there. So, but you guys have a wonderful Saturday. So, me too, I'm going to take a leave because I'm going to go and watch football match. I can't wait. It has already started. So, everybody have a wonderful Saturday.
Hello, this is Miss Suzita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.